الرحمن الرحیم، آیت نمبر 41، اور یہ کہ تیرے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنستا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، اور یہ کہ وہی پیدا کرتا ہے دونوں جوڑے اور نر مادہ کو نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے اٹھا کر کھڑا کرنا دوبارہ، اور یہ کہ وہی ہے جو دولت مند بناتا ہے اور مفلس کرتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو رب شعرا یعنی تاروں کا بھی رب ہے، اور یہ کہ وہ اور یہ کہ اسی نے ہلاک کر ڈالا عاد عاد اول کو اور سمود کو، اور نہ چھوڑا باقی اور قوم نوح کو، اور ان سے پہلے بے شک وہ تھے ہی تو ہی بڑے ظالم اور سرکش، اور الٹی ہوئی بستیوں کو اسی نے دے پٹکا، اور پھر ان پر چھا گیا جو کچھ چھا گیا، تو کون سی نعمتیں ہیں اپنے رب کی تو شک کرے گا۔ یہ پیغمبر خبردار کرنے والے ہیں خبردار کرنے والوں میں سے پہلے کے قریب آ پہنچی قریب آ پہنچی آنے والی نہیں ہے اس کو سوائے اللہ کے کوئی دور کرنے والا، بس کیا اس کام پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ تم غفلت میں پڑے ہو تو سجدہ کرو اللہ کے آگے اور عبادت کرو اس کی، فاسجدوا للہ وعبدوا۔ سبحان اللہ۔ سجدہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے کی ہم بات مکمل کریں گے۔ آیتیں حضرت جبرائیل امین جو ہے نا نازل کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کی تلاوت کیے جا رہے تھے، اور سبحان اللہ ایک آپ ترجمہ سننے کے ٹائم پہ بھی آپ اس چیز کا اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ ایک بہترین آیتیں ہیں جو دل کو موم کر جاتی ہیں، ایک ڈراوا ہے، ایک اللہ کی پہچان ہے، ایک عذاب کا ذکر ہے، ایک انجام سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی سے وابستہ کرواتے ہوئے ہمیں اپنے غفلت پہ رہ جانے کا انجام کیا ہے، اور اس کا سلوشن بتا دیا ہے آیت نمبر 60 میں۔ سو پوسٹریٹ بیفور اللہ اینڈ ورشپ اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو سجدہ کرو اللہ کے آگے اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ وہ یعنی ایک بہترین آیاتوں کی ایک لڑی ہے جس کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا اس کی عربی جب تلاوت کی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بہترین آیتیں ہیں جو سبحان اللہ جس میں ایک انداز بیاں اتنا اچھا تھا کہ ایک ہسٹورک مومنٹ وہاں پر برپا ہو گیا کہ تمام جو مسلمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں اور سجدہ کی آیتیں ہیں، تو وہ لوگ پروسٹیشن میں گر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروسٹیشن میں گر گئے، سجدے میں گر گئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا مسلمان بھی سجدے میں گر گئے۔ تو اس وقت جو چھپا چھپی جو ہے نا قرآن سننے والے تھے مشرک لوگ، وہ بھی جو ہے نا وہ لوگ بھی اس کے آیت کے اس میں جو ہے نا افیکٹ میں آتے ہیں، اور اس کے کیا بولیں گے اس کے رواب میں اور اس میں اپنے آپ کو قابو نہ رہ پاتے ہیں اور بے اختیار سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک ون آف دا ہسٹرک کا جو ہے نا آپ اس میں بخاری میں اٹھا لیجئے، اس کے واقعے کے آرام سے آپ کو روایت ملے گی، آپ سورہ نجم کی تفسیر میں چلے جائیے، اس کا ریفرنسز آپ کو ملے گا۔ یعنی یہ پیش آنے والا بہترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، لیکن جو ہٹ درمی ہوتی ہے، جو دلوں پہ کفل لگ جاتے ہیں، اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے نا وہ سرنڈر کرنے، یعنی ان کی فطرت ان کو جھکا دی، یعنی جو قریش کے جو سردارن تھے اس وقت کے، ایکسپٹ ولید بن مغیرہ بتایا جاتا ہے، سب لوگوں سجدے میں پڑ گئے تھے، لیکن اس نے کیا کیا تھا، اپنی مٹی بھر مٹی لے کر اپنے ماتھے پہ نعوذ باللہ لگاتا ہے، اور پھر جو ہے نا اور وہ سجدہ نہیں کر پاتا، لیکن آلموسٹ سب لوگوں نے سجدہ کیا تھا۔ تو بعد میں پھر وہ لوگ باتیں بنانے لگ جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں، لیکن بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال سے ان کی لگام موڑ دی ہے، تو پھر ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ یعنی اس کے ساتھ ہی واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی، تو وہ جو ہے نا پھر ایک من گھڑت جھوٹ گھڑ لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کا ذکر کیا تھا، تو ہم اسی لیے نعوذ باللہ
जो है ना हम सजदे में गिर पड़े थे। हालाँकि वो लोग उस वक़्त जो थे वो आयतों को देखकर और आयतों को सुनकर बे-इख्तियार सजदे में गिरे थे। लेकिन जो दूसरे बाद में उनको पता चलता और बहस-मुबाहिसा यानी कुरैश के दरमियान में होने के बाद में वो लोग झूठ घर लाते हैं और एक रीज़न बोलते हैं। हालाँकि जो वो लोग जो है ना बोलते हैं कि उसमें ज़िक्र आने की वज़ह से हम सजदा कर बैठे। हालाँकि ये सरी झूठ था, जो महज़ इसलिए घर लाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदे करने की जो गलती हो गई थी, इसके लिए एक माकूल उज़्र पेश किया जाए। और ज़ाहिर है कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से झूठ करते थे, आपके खिलाफ हमेशा जो है ना दस्तबाज़ियाँ करते थे, इफ्तरा परवाज़ियों पर मुब्तला रहते थे, अपना दामन बचाने के लिए इस तरह का झूठ क्यों ना घर लाते। सुभान अल्लाह। तो ये वाक़या पेश आया था, वहाँ तो ये मामला पेश आया था, लेकिन ये बात पहुँचते-पहुँचते हबशा तक क्या हुआ, ये वाक़या जो है ना बुखारी में भी रेफ़रेंस के साथ मौजूद है और इसके रावी जो है ना हज़रत इब्न अब्बास हैं, यहाँ पर आप हदीस का रेफ़रेंस देख सकते हैं। बहरहाल ये वाक़या उड़ते-उड़ते खबर पहुँचते-पहुँचते व्हाट्सएप नहीं था कि स्क्रीनशॉट ले लिया और पिक्चर भेज दिए कि हरम के पास देखो सारे कुरैश जो है ना सजदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ था। पहुँचते-पहुँचते कुछ वक़्त लगा था, लेकिन बात पहुँच गई थी और मैनिपुलेट होते-होते ये खबर पहुँची थी कि जो है ना कुरैश के जो सरदार हैं, वो लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। बहरहाल वो वाक़या उस तरीक़े से नहीं था, वो लोग जो है ना बेकाबू होकर सजदे में गिर पड़े थे, लेकिन उनके हठ धर्मियों ने उनके हक़ पर कायम होने नहीं दिया था और ये यानी क्या बोलेंगे अपने कबीले का खौफ़ और अपने माशरे के खौफ़ की वज़ह से वो लोग जो है ना अपने हठ धर्म पर पलट आए थे। तो उस वक़्त जो है ना हबशा में सीधा ये खबर पहुँच गई थी कि कुरैश मक्का जो है ना इस्लाम कबूल कर लिए हैं। 1 मिनट मैं दूसरे स्लाइड्स शेयर करती हूँ। स्लाइड नंबर 17 हम लोग इंशाल्लाह देखते हैं। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो वहाँ पर इस तरीके से वाक़या पेश आता है और वहाँ के जो मुसलमान थे, अभी सेटल होने में थे, तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि चलो अपने मुल्क को वापस जाने का उनको मौका मिल जाता है। तो सो है ना बहुत सारे मुसलमान जो है ना उस वक़्त सीधा जो है ना हबशा से पलट आते हैं और कुछ लोग छुप-छुपा कर जो है ना कुरैश के वहाँ से जो वापस आते हैं, तो उस वक़्त क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जो है ना ये वहाँ से जब वापस आते हैं तो वो उनको पता चलता है कि इस तरीके से वहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा था और बहुत सारे लोगों को जो है ना परेशानी वापस्ता हो जाती है क्योंकि वहाँ से आने के बाद में उन लोगों को ये महसूस हो जाता है कि अब तो यहाँ पर आने के बाद में क्योंकि वो लोग छोड़कर गए थे और वापस आने की वजह से उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती का दौर और भी बढ़ जाता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करते हैं। उस चीज़ को देखने से पहले कि किन साहबा ने किन की जो है ना पनाह लिए थे, उससे पहले जो है ना एक रीज़न था कि हज़रत अबू बकर पूरे लोग ट्रैवल कर रहे थे, मैक्सिमम लोग जो है ना ये लोग जो है ना ट्रैवल करके गए थे यानी माइग्रेट किए थे, लेकिन उसमें हज़रत अबू बकर का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो है ना नाम नहीं पाया जाता। हज़रत उमर अभी इस्लाम नहीं कबूल करे थे और हज़रत उमर अभी इस्लाम नहीं कबूल करे थे और जो है ना हज़रत अली अभी माइनर स्टेज में थे। तो कौन बाकी है?
पूरे खलीफा में से 4 खलीफा में से हज़रत अबू बकर का नाम रह जाता है। तो व्हाई डिड नॉट ही माइग्रेटेड, उसके कुछ रीज़न्स यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए कि वो भी ट्रैवल करने के लिए जो है ना एक वादी तक पहुँचते हैं, एक कबीले तक पहुँचते हैं, निकल कर अबिसिनिया की तरफ ट्रैवल करने के लिए। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में एक ट्राइब के जो सरदार रहते हैं, उन्हों क्या बोलते हैं, उनका नाम रहता है इब्न अल दानिया। जो दबीना, सॉरी, इल्म अब दबियाना क्या बोलते हैं कि तुम जो है ना एक बहुत अच्छे प्रैक्टिस करने वाले हो, और लोगों को खाना खिलाते हो और बहुत सारी उनकी चीज़ें क्या वो दिलाकर, याद दिलाकर क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारे बिहाफ में जो है ना सिक्योरिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जाकर जो है ना मक्का में भी उनके जो है ना स्टैंड लेते हैं उनके फ़ेवर में। उस तरीके की स्पॉन्सरशिप उस ज़माने में जो चलती थी कि किसी को अगर कोई वीज़ा स्पॉन्सरशिप की तरह कि कोई किसी की पनाह में आ जाता है, तो फिर पूरा कबीला उसकी रिस्पेक्ट करता और उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। तो उस वक़्त जो है ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ से वापस अपने मक्का की तरफ वापस लौटा दिया जाता है, और जो है ना इब्न अल द दा दगीना के जो है ना प्रोटेक्शन में वो कुछ दिन तक रहते हैं। लेकिन ऐसा मामला लंबे अरसे तक नहीं चला। क्या हुआ? तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करते थे, उनकी जब क़िरात पढ़ने का मौका आता, कुरान पढ़ते आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो दिल को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, ये आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। तो जभी भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते, तो उनकी आवाज़ में एक एक रोना, जिसे बोलते हैं ना, एक नर्मदिली की इंतहा की वज़ह से आप बहुत ज़्यादा रोते थे। और जब तिलावत करते-करते जो है ना आज़ू-बाज़ू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है ना आवाज़ें बाहर जाती थी। तो लोग जो है ना आपकी आवाज़ें सुनकर जो है ना कुछ लोग खुश होते थे और कुछ लोग जो है ना डिस्टर्ब महसूस करते थे। जो ऑब्वियसली जिसका ईमान पे दिल नहीं था, वो लोग जो है ना परेशान होते थे। जब ये सिलसिला लंबे अरसे तक चला, तो और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया थे, अपने ही घर का एक हिस्से को बड़ा करके, यानी एक हिस्से को जैसे डेडिकेट किए थे, एक नमाज़, एक छोटी मस्जिद जैसे बता दीजिए, तो उस हिस्से में जो है ना नमाज़ और कुरान का एहतमाम किया जाता था। तो एक काइंड ऑफ स्मॉल मस्जिद ही समझ सकते हैं कि उस वक़्त उनके घर के उस हिस्से में जो है ना नमाज़ और कुरान का इंतज़ाम किया जाता था, तो प्लेस ऑफ वर्शिप बनाई गई थी। तो वहाँ पर जो है ना लोग मुतासिर होते थे, कुछ लोग फ़ेवर में और कुछ लोग अगेंस्ट में। लेकिन उनको जो पनाह दिए थे, उनको जो है ना तकलीफ होने महसूस होती है, और उन्होंने जाकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे को जो है ना प्रोटेक्शन दिया हुआ हूँ, इस तरीके की जो तुम लोगों के साथ करोगे, तो मेरे ऊपर जो है ना हल्फ आएगा कि मेरे प्रोटेक्शन में रहते हुए जो है ना हज़रत अबू बकर जो है ना इस तरीके से कर रहे। तो बोलते हैं कि तुम मेरे को रिलीज़ कर दो मेरे अपने प्रोटेक्शन से। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आई रिलीज़ यू फ्रॉम योर पैक्ट टू प्रोटेक्ट मी। तो उस तरीके से दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, यानी कफ़ील का, और उस तरीके से तो वो दोनों जो है ना रिलीज़ हो जाते हैं, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलते हैं कि मेरा सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रोटेक्टर जो है ना अल्लाह ही है। यानी ये हबशा के दौरान में ये वाक़या पेश आता है, हज़रत अबू बकर की अटेम्प्ट और उनका तिलावत कुरान और उनका जो है ना प्रोटेक्शन से निकल जाना। तो इसी वाक़ये को उस तरीके से जोड़कर देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकलीफ़ पहुँचाई जा रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़ा-रसाई की जा रही थी न सजदे की हालत में, तो वो वाक़या यहाँ पर हमको रिलेट होता है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद थे। यानी कि उन्होंने हिजरत हबशा का सफ़र नहीं तय किया था, मुकम्मिल नहीं तय किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही खड़े थे। कमिंग बैक टू मक्का, कि वो लोग जो वहाँ से वापस आए थे हिजरत अफ़शा, उसमें से एक नाम आता है उस्मान बिन मौदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो उन्हों जब आते हैं, तो फिर वो प्रोटेक्शन का मामला अभी कंटिन्यू चलता है कि आपने अपनी स्पॉन्सरशिप खत्म करके हबशा चले गए थे। यानी व्हेन दे वर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स हबशा, तो या पीछे रहने वाली जो वीज़ा का था हमारा, वो जैसे एग्ज़िट कर देना, यानी कि बोलेंगे अपने वीज़ा को खत्म कर देना, अपनी सिटीज़नशिप को खत्म कर देने के बराबर था। तो उन्हों अपनी सिटीजनशिप खत्म करके जो लोग ट्रैवल करे थे, उसमें से कुछ लोगों का जब वापस आए, तो उनको वो स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ी थी। उसमें से एक शख्स थे उस्मान बिन मुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उन्हों क्या करते हैं, वलीद बिन मुग़य्यरा के प्रोटेक्शन में आते हैं। तो वलीद बिन मुग़य्यरा उनका बहुत बड़ा रोल रहता, यानी वो एक पावरफुल उस वक़्त की शख्सियत मानी जाती थी। तो उनको स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन इनका भी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप या प्रोटेक्शन ज़्यादा दिन तक नहीं रही। क्या वाक़या पेश आया? तो हज़रत उब्बान बिन मदन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं, उस्मान बिन मदन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं कि उनके साथ वाले जो माइग्रेट करके आए थे, जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म
जो है ना पेश आ रहा था। ज़ुल्म किया ने जब वापस जाकर पिंजरे में से आज़ाद होकर वापस पिंजरे में आने के बाद जो शेर के मुँह में जो फँसता, तो उस तरीके के जो है ना मतलब शिकंजे और ज़्यादा टाइट हो गए थे मुसलमानों का, और भी साँस लेना दो-भर हो गया था। तो तकलीफ के मामलात बढ़े हुए थे, तो ये अपने अतराफ देखते हैं, तो उनको तकलीफ महसूस होती कि मेरे साथी इस तरीके से परेशान हो रहे हैं और मैं इस तरीके से प्रोटेक्शन में हूँ, तो उन्हों क्या बोलते हैं, फिर उन्हों भी जो है ना अपने आप को जो है ना फ्री कर लेते हैं और उनकी प्रोटेक्शन से आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद में ये जो रेफरेंसेस जो हमको मिलते हैं हज़रत उम्मे सलमा और अबू सलमा से जो है ना, ये बहुत सारी रिवायतें मिलते हैं। उसके बाद क्या होता, ये लोग तय कर जाते हैं। इसके बाद ये लोग दूसरी हफ्शा का जो वाक़या पेश आता है, वो इस तरीके से है कि ज़ुल्म और सितम की शिद्दत होने की वजह से, और ये लोग जो है ना अपने तमाम अतराफ में देखते हैं कि वहाँ पर हमको ज़्यादा पीसफुली प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा था, यानी कि हफ्शा में। रिमेंबर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत यहाँ पर हमको कंपेयर करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्रेडिक्शन था कि वहाँ पर मुसलमानों को ज़्यादा पीसफुली रहने का मौका मिला जाएगा। तो याद रखिए कि पूरा जो हज़रत ये जाफ़र बिन अबी तालिब और उनका सेकंड जो काफ़िला करता है, वो पूरे कब वापस आते हैं मालूम है? पूरा खैबर की जंग के टाइम पे इन लोगों को वापस हबशा से बुलाया गया। यानी नियरली 14 इयर्स तक वो लोग जो है ना हबशा में क़याम करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उतना लंबे अरसे तक उनको वहाँ की सिटीज़नशिप, वहाँ के कार्ड जो है ना मिले थे। तो बहरहाल मुसलमान कंपेयर करते हैं, वहाँ से वापस आने वाले बैठक करते हैं, डिस्कस करते हैं कि अरे हम वहाँ पर ज़्यादा पीसफुली प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एक-दूसरे से मशवरा करके जो है ना ये लोग जो है ना फिर सेकंड टाइम जो है ना अटेम्प्ट करते हैं कि हम लोग वापस जो है ना हबशा की तरफ सफ़र करके निकलते हैं। तो इस दफ़ा जो है ना कुल तादाद जो बताई जाती है, वो तकरीबन जो है ना 82 टू 82 या 83 के रेंज में बताया जाता है। इसमें जो है ना मर्दों की 83 मर्दों की हिजरत की थी, हज़रत अम्मार की हिजरत मुख्तलिफ इसमें बयान की गई है, और 18 या 19 औरतें थी, और जो है ना बाकी के जो है ना मर्द इसमें शुमार थे। अब यहाँ पर जाने के बाद में अब ये लोग ना कैसे भी करके बिइज़्निल्लाह जो है ना पहुँच जाते हैं, और ऑब्वियसली मरहला टफ रहा होगा कि कार नहीं थी और फ्लाइट्स बुक करने का तो मसला नहीं था, लेकिन इट वाज़ अ टफ जर्नी। बहरहाल ये लोग जो है ना प्लानिंग के साथ, हिकमत के साथ, एहतियात के साथ जो है ना करने में कामयाब हो जाते हैं। अब यानी अब कुरैश का क्या रद्द-ओ-अमल रहेगा कि वहाँ से कुरैश के पास वापस आने के बावजूद भी ये लोग वापस निकल कर जब जाते हैं, और 80 की तादाद यानी तकरीबन तकरीबन बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स उस वक्त कितने मुसलमान हुए थे। हिजरत के वक्त अगर आप देखते हैं हिजरत मदीना के टाइम पे तकरीबन जो तादाद बताई जाती है 150। अब ये 5वीं 6ठी हिजरी का हम ये सॉरी नबूई का दौर पढ़ रहे हैं, यानी हिजरत से 5-6 साल पहले का वक्त पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर कितना है 80 लोग हम जिक्र कर रहे हैं। तो 80 लोग अगर 80 मुसलमान सफर कर रहे हैं, तो यानी एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की, यानी गिने-चुने लोग जो है ना मक्का में रह गए थे। और इसके साथ-साथ कंपेयर टू पॉपुलेशन ऑफ मक्का कंपेयर किया गया, तो बताते हैं जो है ना तफसीर में पता चलता है, हमको स्कॉलर्स पता चलते हैं कि 10% ऑफ मक्कन पॉपुलेशन हैज़ ट्रैवल्ड, यानी उस वक़्त की मक्का की पॉपुलेशन भी कम थी। तो कुरैश के ऊपर जो है ना एक एक व ये था कि शर्मिंदगी के पूरे सिटीज़न्स ट्रैवल कर रहे हैं, यानी उनके लिए वो एक इज़्ज़त का भी मसला था, और वो लोगों के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनके लोग जो है ना, उनकी टॉर्चर से बचकर जो है ना दूसरी जगह जाकर पनाह लें। अब उनकी साज़िशें यहाँ पर तैयार हो जाती हैं। अब उन लोगों जो है ना दूसरी-दूसरी जगह से दूसरी-दूसरी जो है ना ट्रिक करना शुरू कर देते हैं। उसमें से क्या करते हैं, एक ट्रिक ये करते हैं कि उसमें से क्या करते हैं, उन्होंने हज़रत उमर बिन आस और अब्दुल्लाह बिन रबिया को क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा गहरी सोच समझ के मालिक थे। उन दोनों को चुनते हैं, उसमें से चुनकर क्या करते हैं, दोनों को चुनकर वहाँ पर सेलेक्ट करके भेजते हैं कि तुम जाओ और जो है ना मुसलमानों को जो है ना नज्जाशी को इसकी खबर पहुँचाओ। और वो एक ट्रिक रहती है ताकि नज्जाशी को ऐसे-ऐसे बातें और ऐसे-ऐसे चीज़ें ट्रिक करो ताकि वो जो है ना वहाँ के मुहाजिरीन जो यहाँ से निकले हैं उनको जो है ना वहाँ से रद्द-ओ-बदल कर दे, यानी वहाँ पर रहने की इजाज़त ना दे। तो वो तमाम चीज़ें लेकर बहुत ज़्यादा तोहफ़े-तोहफ़ जो है ना वहाँ से लेकर आते हैं।
اور فرماتے ہیں اور وہاں سے بولتے ہیں جو عمرو بن عاص بولتے ہیں، اے بادشاہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں۔ ٹرک دیکھیے، سیدھا سیدھا بولتے تھے کہ ہمارے دین یعنی پیگنزم جسے بولیں گے، یعنی شرک، بتوں کو پریکٹس کرنے کا جو انہوں نے انکار کیا تھا، مسلمان ہونے کا مطلب کیا تھا کہ ہم صرف توحید پر بستی رہیں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، ٹھیک۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جائے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ نیت سے ہو یا پھر پریکٹس سے ہو۔ تو اس طریقے سے وہ مسلمان ہونے کا مطلب یہی تھا کہ ہم صرف اور صرف جو ہے نا شرک سے بیزار آتے ہیں اور ایک خدا کو یعنی خدا اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں۔ تو اس بات کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ دیکھیے، ٹرک کیسا انہوں یوز کرے عمر بن عاص جو ہے نا، جا کر کیا بولتے ہیں کہ وہاں پر جا کر ایسا بولتے ہیں کہ ہمارا تو دین چھوڑے تو چھوڑے لیکن تمہارا دین یعنی کرسچینٹی بھی ایکسپٹ نہیں کرے، یعنی مطلب ایک بولتے ہیں نا، ایک پن مارنے جیسی بات، جملہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کر لائے ہیں جسے نہ ہم سمجھتے ہیں اور نہ آپ، ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت کے والدین، چاچاؤں اور کنبے قبیلوں کے نمائندوں کے طور پہ ہمیں بھیجا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس یعنی ہمارے بابا اور اجداد کے جو ہے نا واپس بھیج دیجئے، یعنی وہ جو ہجرت کر کے لوگ آئے تھے ان کو واپس مدینہ جو ہے نا مکہ بھیج دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عطاب کے اسباب کو بہتر سمجھتے ہیں، یعنی جو بھی پنشمنٹ دینا رہتا وہ ہم دے سکتے ہیں، یعنی ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ نجاشی جو ہے نا ان کو اپن سزا دینے کے خاطر جو ہے نا وہاں پر نہ روک لے، تو انہوں کیا حکمت ٹرک کرتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ان کے خامیوں اور خوبیوں سے بہت اچھی سے واقف ہیں۔ اب یاد کریے، فرسٹ جملہ انٹروڈکشن آف نجاشی کا کیا تھا، ہی واز اے جسٹ کنگ، یعنی ان انصاف کرنے والا کنگ تھا، تو وہ بہت اچھے انسان تھے۔ تو انہوں کیا کرتے معلوم ہے، ڈائریکٹلی وہ ان دونوں کی بات کے اوپر یقین نہیں کر لیتے، انہوں کیا کرتے معلوم ہے، ان کو بلا بھیجتے مسلمانوں کو، جو ان کے اوپر کہا گیا تھا ان لوگوں کو بلا بھیجتے ہیں، اس کے بعد میں پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیسا ہوا، کیا واقعہ پیش آیا، کیا یہ آپ کے بارے میں جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے کیا، بولے تو جس کو اب سیکنڈ ہجرت حبشہ کے ٹائم پہ ایک بات یاد رکھیے، جس کو قافلے کا ایک لیڈر بنایا جاتا تھا، اور حدیث مبارک کا مفہوم بھی ہے کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہو، اگر 2 آدمی بھی ٹریول کر رہے ہو تو ایک کو اپنا جو ہے نا نمائندہ یعنی لیڈر بنا لو۔ تو اس وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قافلہ روانہ کرتے جنگ کے لیے، سفر کے لیے، تو ایک نمائندے کو جو ہے نا ان کا لیڈر کے لیے بتایا جاتا تھا، اور لیڈرشپ کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، اپنے سے کسی کو مقدم رکھنا، اپنی لیڈرشپ میں کسی کو ایکسپٹ کرنا ہے، لیڈرشپ یہ نہیں کہ پھر آپ مرشدی اختیار کر رہے ہیں، وہ کائنڈ آف نہیں ہے، اسلام میں اس کا نظریہ نہیں ہے، لیکن لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے جیسے اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں کو ایک درجہ جو ہے نا اونچا بنایا ہے، کہ مرد جو ہے نا ہمارے لیے خوام کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی کہ 49:50 51 ایسا، مطلب کہ 50-50 نہیں ہے، تھوڑا ایک ہی درجہ اوپر دیا گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمارے درمیان میں ایک فیصلے کا اختیار رکھنے والا ہونا چاہیے، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے مردوں کو ہماری فیملی لیڈ بنایا گیا ہے، کوئی بھی قافلہ روانہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی ہے، کوئی آپ کام کر رہے ہو تو بھی آپ کو اس لیڈرشپ کی کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے آپ کو، تو ہی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت انداشی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابی طالب کے بیٹے تھے اور آپ کے خاص چچا بھائی تھے، ان کو سیکنڈ حبشہ کے جو سفر تھا اس میں جو ہے نا لیڈر یعنی نمائندے کے طور پر بھیجا تھا۔ جب عمرو بن عاص جو ہے نا ابھی اسلام نہیں لیتے، تو انہوں آ کر جو ہے نا پیش کرتے ہیں یہ تمام چیزیں، ٹرک جو ہے نا نجاشی کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو نجاشی پھر طلب کرتا ہے کوئی نمائندہ جو ہے نا اپنا کلیئرفیکیشن کرے، تو حضرت جعفر بن ابی طالب اسٹیپ آؤٹ کرتے ہیں، سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بہت زیادہ گولڈن ورڈ سے میں آپ کو یہ ان کے جو ہے نا جملے ہم کو یہ ملتے ہیں کتابوں میں، اگر ہے تو میں اس کا ترجمہ ایز اٹ از پڑھتی ہوں، دیکھیے، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم میں تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے اور خرابتداروں سے تعلق توڑتے تھے،
یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑے ہوئے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم سے طاقتور جو ہے نا، ہم میں سے طاقتور جو ہے نا کمزور کو کھوکھلا کر رہا تھا، اور ہم ہی سی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس نے عالی نسبی سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں سکھائی، یعنی ہمیں ہماری معلومات میں اضافہ کیا، اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں، اور اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، خرابت داروں کو یعنی رشتہ داروں کو جوڑنے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اور حرام کاری یعنی خون ریزیوں سے باز رہنے کی تعلیم دی، سبحان اللہ۔ اور فواحش میں یعنی کہ گندے کاموں میں جو مبتلا تھے، فحش کے کاموں میں جو ہم ملوث ہوتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، یتیم کا مال کھاتے تھے، پاک دامن عورت پر چھوٹا الزام لگانے سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، ان کی یہ ٹیچنگز میں سے ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا ایک کام بہت سارے جو ہے نا بہترین پہلو کو گن کر جو ہے نا نجاشی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس طرح بہترین پہلو پیش کیا جاتا ہے، تو اس کے جواب میں جو ہے نا نجاشی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو حرام کیا ہے، یعنی جن باتوں کو حرام کیا تھا اس میں سے بھی کچھ باتیں بناتے ہیں، اور اس نے ہم پر ظلم ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کو یہ جو آپ کے سامنے آ کر اس طریقے سے باتیں بنا رہا ہے، ایکچولی یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے تھے اور ہماری بیزاری والی زندگی کی طرف ہمیں لوٹا دینا چاہتے تھے۔ تو اسی لیے ہم لوگ اس کی زمین کو ہمارے اوپر تنگ ہو گئی تھی، تو اسی لیے ہم نے اپنے دین کو بچانے کے دوران میں جو ہے نا آپ کے ملک کا سفر راہ لی تھی، اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں ہم نے رہنا پسند فرمایا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی پوری ٹیچنگز کے بعد میں ان لوگوں کی زیادتی کا ذکر کرتے ہوئے یعنی ایک التجا کے طور پہ ایک جو ہے نا اپنا جو مطلوب تھا وہ بھی بادشاہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے دوسری طرف کوئی ہجرت نہیں کی، کیونکہ ہم کو آپ سے عدل کی اور فریڈم کی امید تھی۔ تو یہ بات سن کر نجاشی کیا بولتا ہے، وہ نجاشی پھر حکم دیتا ہے کہ کیا تمہارے پاس وہ جو پیغمبر تمہارے پاس لے کر آئے ہیں کیا تمہارے پاس موجود ہے؟ اچھا، ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، ہاؤ کم نجاشی کو پتا تھا کہ وہ ایک کتاب پڑھ کر سناتے ہیں یا پھر اس طریقے سے؟ کیونکہ ابھی جو ہے نا اتنا مینیپولیٹ نہیں ہوا تھا دین کو، یاد رکھیے اتنا زیادہ مینیپولیشن نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ ایکسٹریکٹ ایز اٹ از جو ہے نا اس نے یعنی وہ نجاشی کنگ نے بائبل میں پڑھے تھے کہ اس طریقے کے ایک کنگ آنے والے، ایک جو ہے نا پروفٹ آنے والے ہیں، اور وہ تمام پہلو جو ہے نا نجاشی کے دماغ میں پھرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ مکالمہ پیش کرتے ہیں اور کچھ کلمات پیش کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا نجاشی ان کو جو ہے نا اپنا یہ ختم کر دیتے ہیں، یعنی اس دن کا کورٹ جو ہے نا ڈسمس ہو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو کوئی بھی سزا بھی نہیں دی جاتی ہے اور ان کو پریکٹس کرنے کی فریڈم دی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے نا وہ دونوں جو آئے ہوئے رہتے ہیں ان لوگوں کو پسند نہیں آتی، ان لوگوں کو پسند نہیں آ کے کیا کرتے ہیں معلوم ہے، اس ٹائم پہ کیا کرتے ہیں، پھر دوسرے دن جاتے ہیں، اس دوسرے دن دربار میں جا کر جو ہے نا پھر ایک نیا شوشہ یا ایک نیا فتنہ جو ہے نا نجاشی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں بولے تو، اے بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی جو ہے نا مسلمانوں کو پھر سے بلا بھیجتا ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس بات جو ہے نا مسلمان جو ہے نا کچھ بھی گھبرائے بغیر حضرت جعفر بن ابو طالب جو ہے نا سورہ مریم کی جو ہے نا تلاوت کر دیتے ہیں، جس میں پورا کلیئر جو ہے نا حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ہم بلیو کرتے ہیں اور حضرت مریم کا جو واقعہ ہے، کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ اولاد دینے کا ارادہ کرتے ہیں، اور وہ پورے واقعہ جو حضرت مریم سورہ مریم میں بیان کیے گئے ہیں وہ تلاوت کر پاتے ہیں۔ اس پر نجاشی کا سر زمین پر جا ٹکتا ہے، اور اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں ہے۔ اس کے بعد میں
नजाशी जो है ना मुसलमानों से कहता है कि जाओ तुम लोग मेरे जो है ना रियाया में बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हो, तुमको किसी तरीके से सताया भी नहीं जाएगा और तुम लोगों को यहाँ से निकलने के लिए भी नहीं कहा जाएगा। तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि मुसलमानों की एक तरह से जो है ना सुभान अल्लाह एक बिना किसी जंग के जो है ना वहाँ पर अ, वापस जो है ना वो मुक्की खाकर वापस लौट आते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं वो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा यानी शर्मिंदा होकर ये वो लोग जो है ना मक्का को वापस लौट आते हैं क्योंकि उनकी और वापसी के टाइम पे क्या करता है मालूम है? उन नज्जाशी किंग क्या करता है, उनके तोहफ़े तोहफ़े भी जो है ना उनको वापस कर जाता है। वापस करने के बाद में और ये पूरा वाक़या क्यों कहाँ से हमको नरेशन पूरा एग्ज़ैक्टली जो रेफ़रेंस मिलता है हमको हज़रत उम्मे सलमा जो आगे जाकर हमारी जो है ना उम्महातुल मोमिनीन में शुमार किए जाते हैं, यानी हमारी उम्मत की माँओं में शुमार जिसका नाम किया जाता है। उन्होंने ये हिजरत के पूरे वाक़यात का रेफ़रेंस ज़्यादातर यानी मेजॉरिटी ऑफ द रेफ़रेंसेस हमको यहाँ से मिलते हैं कि ये पूरा वाक़या वहाँ पर पेश आया था और वो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान होकर जो है ना वापस लौट आते हैं और शर्मिंदगी के एहसान से और वो साथ-साथ में जो है ना ये भी वाक़या पेश आता है कि नज्जाशी क्या करता मालूम है वापस जाने के तौर पे, मेरे को तुम्हारी कोई भी रिश्वत अब वो हक़ आने के बाद में वो किंग की ख़ुसूसियत देखिए और उनके क्या हालात थे आगे हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन एक ख़ुसूसियत यहाँ पर हमको समझ लेना चाहिए कि वो नज्जाशी जो किंग था बहुत ज़्यादा हक़ पसंद था और आगे से पता चलता है कि उनके इंतकाल के टाइम पे जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब से जो है ना नमाज़े जनाज़ा भी सुभान अल्लाह पढ़वाई थी। उस वक़्त जो है ना यहाँ पर जो नज्जाशी था उसके वाक़ये से वो शर्मिंदा हो जाते हैं और वापस आने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ था गिनती के चंद लोग मुसलमान बचे हुए थे। यानी एज़ा रसाई की शिद्दत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप कत्ल की तक कोशिश करने पर जो है ना कुरैश मामूर हो जाते हैं कि जो गए सो गए, लेकिन ये जो अभी बचे हुए हैं, उनके साथ जो है ना बहुत ज़्यादा मामला सख्त हो जाता है। तो जहाँ तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिमों की निगाहों के सामने नमाज़ पढ़ते, अल्लाह सुब्हाना तआला की जो है ना इबादत करते और खुफ़िया और खुल्लम-खुल्ला दोनों तरह से अल्लाह के दीन की दावत देते और उससे आपको ना कोई रोकने वाली चीज़ रोक सकती थी और ना मोड़ने वाली चीज़ मोड़ सकती थी क्योंकि ये अल्लाह की रिसालत की तबलीग का एक हिस्सा था और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक़्त कार फरमा थे। तो चुनांचे इस सूरत-ए-हाल की बिना पर मुशरिकीन के लिए मुमकिन ना था कि आपसे जब चाहे छेड़-छाड़ कर बैठें जो है ना, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़ुल्म और ज़्यादती के वो वाक़ये पेश आ रहे थे। और वो जो सहाबी वक़्तन-फ़वक़्तन जो है ना आते थे, तो उसमें से ही एक वाक़या अगर आप देखें कि जो इसका बेटा था अबू लहब का जो बेटा था जिसका नाम था उतबा, वो जो है ना एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और वन नज्मि इज़ा हुआ और सुम्मा दना फ़तदल्ला ऐसा पढ़ के इसका नौज़ुबिल्लाह इसको एक मिसालें हैं कि किस तरीके से वो लोग टॉर्चर करते थे। तो उस तरीके से वो जो है ना इन आयतों को पढ़कर नौज़ुबिल्लाह स्प्लिट करने की कोशिश करता है ना आप थूकने की कोशिश करता है और ऑब्वियसली वो उसी के ऊपर नुकसान पहुँचाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो उसकी तकलीफ नहीं पहुँचती। लेकिन इस तरीके से जो है ना वो तकलीफ पहुँचाता है उतबा तो उस तरीके से जो है ना वहाँ पर तकलीफ पहुँचाने की वज़ह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर जो है ना उस उतबा को जो है ना एक बदुआ देते हैं। कि अल्लाह तुझ पर उन कुत्तों में से अपने कुत्तों में से यानी अपने कुत्तों की जो है जानवरों में से कुत्तों की तुझ पर मुसल्लत करे। ये बदुआ कबूल हो जाती है और चुनाचे एक मर्तबा जो है ना उतबा क्या करता है कुरैश के काफ़िले के साथ एक जगह ट्रैवल करता है यानी शाम की तरफ जाता है, आपकी सीरिया है, वहाँ पर पड़ाव डाले हुआ रहता है, तो वहाँ पर अतराफ में शेर रहते, मंडलाते रहते हैं। फ़ौरन देखते ही, हाय मेरी तबाही! वल्लाही ये मुझे खा जाएगा। उसके मुँह से फ़ौरन शेर को देखते ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त की दी गई हुई बदवा उस शख़्स को याद आ जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेहरमती का मामला पेश आ रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से वो कलमात निकले थे, उसके दिल में वो ख़दशा पैदा हो जाता है कि अब मेरी तबाही जो है ना सामने आ गई है और वो उस बदवा के नतीजे में ही जो है ना फिर रात के वक़्त जो है ना एहतियात के साथ वो अपने लोगों के बीच में रहता है, लेकिन तमाम एहतियातों के बावजूद भी वो जानवरों के घेरों के बीचों-बीच जो है ना वो खींच ले जाया जाता है और रात को शेर सबको फलांगता हुआ सीधा उतबा के पास पहुँचता है और पकड़ कर ज़ुबा कर
डालता है। अल्लाहु अकबर। तो उन साजिशों के साथ-साथ अल्लाह की गैबी मदद भी थी और जो है ना सुभान अल्लाह वक़्तन फ़वक़्तन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना इस तरीके के वाक़ये दिखाते थे और अपने नबी की जो है ना हिम्मत और चीज़ें भी बढ़ाया करते थे। तो ये तमाम मामला पेश आ रहा था। थोड़ा-सा हम इधर हबशी का भी नजाशी का भी वाक़या देख लेते हैं। उसके बाद में ये पॉलिटिकली देखा गया तो वहाँ पे नजाशी को एक पॉलिटिकल लेटर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे थे। कहा जाता है कि नजाशी ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, बट उसने जो है ना लीक नहीं किया था। तो इसीलिए जब खबर पहुँचती है नजाशी की जब खबर पहुँचती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदनी दौर में आप रहते हैं, तो उस वक़्त है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैबी नमाज़े जनाज़े का हुक्म दिया था कि नजाशी की इस तरीके से डेथ हो गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए, क्यों ना पढ़े तो उन सीक्रेटली जो है ना इस्लाम कबूल कर लिए थे। ये पूरा वाक़या उनकी आँखों से आँसू जारी हो जाना हम देखते हैं 6th पारे में अगर आप देखेंगे इंशाअल्लाह दौरे कुरान में, वहाँ पर कुछ ऐसे नॉन मुस्लिम्स हैं जो कुरान सुनते हैं तो उनकी आँखों से जारी हो जाते हैं। तो ये आयत में भी कहा जाता है कि इसी शख्स के मुतालिक यानी नजाशी के ताल्लुक से बातें बताई गई थी। सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो है ना नमाज़े जनाज़ा भी पढ़वाई थी। सुभान अल्लाह। बहरहाल उनकी डेथ का मामला पेश आ जाता है और यहाँ पर देखा गया तो मक्के में क्या हो रहा है आनन-फानन जो है ना बहुत सारी चालें चल रही हैं। इसका इंशाअल्लाह हज़रत उमर का और हज़रत अब क्योंकि हम पहुँचते-पहुँचते 5वें और छठी हिजरी के ये यानी इस्लाम नाज़िल होकर 5th और 6th ईयर में हम पहुँच चुके हैं जो कि ओपन दावा का प्रीचिंग चल रहा है। अब इसमें 2 बड़ी क़ुव्वतें इस्लाम के दायरे में आती हैं। इसमें से एक है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क़बूल इस्लाम आना और सुभान अल्लाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क़बूल इस्लाम के वाक़या। दोनों भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं और बहुत यानी इस्लाम को बहुत ज़्यादा क़ुव्वत जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके ज़रिए से नवाज़ी थी। क्या-क्या कारनामे हुए, क्या-क्या चीज़ें हुए इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में इनको इन डिटेल वर्ज़न में देखते हैं। फॉर नाउ हमने इन शॉर्ट वर्ज़न में हिजरत हबशा पहली और हिजरत हबशा दुआ मुकम्मल की है। हिजरत हबशा अव्वल में अगर पॉइंट्स याद रखने के अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो याद रखने वाली चीज़ें हैं कि तकरीबन 12 लोगों का सफ़र था, 5 मर्द थे और 4 औरतें इसमें से थी और प्रोमिनेंट सहाबी जो जिसको हम थोड़े से नाम अगर याद रखना चाह रहे हैं तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा और उनकी ज़ौजा जो है ना अब्दुर्रहमान बिन औफ गिने-चुने प्रोमिनेंट नेम्स में से शुमार किए जाते हैं। उसके बाद में 4 महीने का वक़्त तक़रीबन उन लोगों ने वहाँ पर गुज़ारा था और वो र्यूमर सुनकर यानी सूरह नजम की जो सुनकर सजदे में कुफ़ार गिर पड़े थे और ये सूरा याद रखना है, बहुत मशहूर वाक़या है और जो है ना बहुत सूरा भी अगर आप कभी रिदम के साथ कोई अच्छी-सी सूरा एन्जॉय करना चाह रहे हैं तो इंशाअल्लाह सूरह नजम ज़रूर सुनिए। उसमें खुद में ही एक तासीर है सुभान अल्लाह और ये क्विज़ क्वेश्चन भी अक्सर जो है ना पूछा जाता है और एज़ अ मुस्लिम हमको पता होना चाहिए वो कौन-सी वाक़या थी जिसकी वज़ह से जो है ना हबशा से लोग वापस आ गए थे, तो वो सूरह नजम है, ठीक? इन ब्रीफ ये हमको याद रखना चाहिए। उसके बाद में सेकंड हिजरत कब पेश आई थी बोले तो उनके आन के थोड़ा वक़्त गुज़ारते हैं कुछ महीने गुज़रने के बाद में वो लोग तय करके वापस हबशा जाने का इरादा करते हैं। जब कितने लोग थे बोले तो 83 यानी कि 10% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ना यानी सॉरी 10% ऑफ द मक्कन पॉपुलेशन बट मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन यानी समझिए 90% ऑफ द मुस्लिम्स हैव मूव्ड टुवर्ड्स हबशा इन सेकंड हिजरा यानी सेकंड हिजरा जो थी उसमें 90% ट्रैवल करके जो है ना हबशा की तरफ रवाना होते हैं और फिर वहां पर उस चीज को बर्दाश्त नहीं करते हुए पीछे जो है ना कुरैश के लोग जाते हैं और उनको जो है ना वो कौन कौन लोग थे जो उनके पीछे गए थे वो बोले तो 2 आदमियों का नाम अगर आप याद रखना चाह रहे हैं जो जाकर नजाशी के सामने जो है ना ट्रिक्स करे थे उसमें से आपको याद रख सकते हैं आप उमर बिन आस जो आगे जाकर इस्लाम कबूल करते हैं और हजरत अब्दुल्लाह बिन रबिया ये 2 शख्सियत होते हैं और उसके उसके जवाब में नजाशी का क्या रवैया था, वो भी हमको याद रखना चाहिए और सुकून से जो है ना फिर वहाँ पर मुसलमान रिहाइश पज़ीर हो जाते हैं और नजाशी एक अच्छा किंग था और उसने इस्लाम कबूल किया था। इंशाअल्लाह नमाज़ के बाद हम दुआ करके कुछ अनाउंसमेंट के साथ इंशाअल्लाह खत्म करते हैं। तो अज़ान के लिए वक़्फ़ा लेते हैं, अज़ान का जवाब दीजिए और दुआ करते रहिए इंशाअल्लाह।
تو انشاءاللہ ہم نے یہ یہاں پر ہجرت حبشہ اول اور ہجرت حبشہ دعا مکمل کر لی ہے، اور اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آئیں کہ سبحان اللہ، اسلام کی جو پروان چلا ہے، اسلام کا جو جھنڈا بلند ہوا ہے، اس میں سبحان اللہ بہت سارے مخلص انسانوں کی جدوجہد ہے، سیکریفائسز ہے، ان کا صبر ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اسلام جو ہے نا اتنے مشکلات کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ ہم ایزیلی ان چیزوں کو پریکٹس کر سکتے ہیں، ہم اس لیے اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے نا ریوارڈس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ہمیں ان موتیوں کی، ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہم کو بنا تکلیف کے اپنے گھروں تک بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہیں، اور وہ لوگوں کا علم کا سفر، وہ لوگوں کی نماز کا تکلیفات، اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو سبحان اللہ، وی آر بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولتوں کے ساتھ اپنے گھر کے کارنرز میں ان چیزوں کو عمل کرنا اور ان چیزوں کا سننا نصیب فرمایا، سیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے، زوال سے بچا لے، اور ہمیں زندگی رہتے رہتے ان موقع سے، برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت کرنے والا، اپنی جہالت سے نکل کر، اگنورنس سے نکل کر علم کی طرف سفر کرنے والا، اندھیروں سے نکل کر اجالے کی طرف سفر کرنے والا، اور جہالت سے قرآن کی دین کا سفر کرنے والا، اور فحشات سے نکل کر جنت کی طرف سفر کرنے والا بنائے۔ بالکل انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کہ یہ انسپریشن ہمارے دل کا اور ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اور سیرا ہماری زندگی میں اتر آئے، اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو قیامت کے دن نصیب ہو، اور آپ کی سچی محبت ہم دنیا میں ہی پریکٹس کر کے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری امیدیں ہیں اور بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے۔ الحمدللہ آگے کا سفر انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے ہم طے کرتے ہیں، اور فار تھرسڈے یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ ہمارا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا لاسٹ رہے گا فار ناؤ۔ اس کے بعد ہم سورہ تکویر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو تھرسڈے بلا ناغہ آپ نے آنا ہے، کوشش کرنا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے، ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، اور ہر ساتھی کوشش کرے کہ اپنے ساتھ ایک یا دو کو لے کر آئے انشاءاللہ۔ ہم بہت سارے لائف چینجنگ مومنٹس ایکسپیرینس کرنے والے ہیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ بہت ساری نئی چیزیں اور بہت سارے نئے ٹپس انشاءاللہ سیکھیں گے، اور اپنی زندگی کو پریکٹیکلی جو ہے نا انشاءاللہ نئے طرح سے جو ہے نا اپنے آپ کو، پاور کو انہانس کرنے، اور اپنی کمی اور کوتاہیوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرنے والے ہیں اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیشن کے تھرو۔ تو ضرور اپنے آپ کو دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حصہ بنائے، اور اپنے ساتھی، اپنے عزیز، ہر بہن یہ طے کر لے کہ میرے کو ایک یا دو کو جوائن کرانا، تو انشاءاللہ دے ول تھینکس یو انف۔ انشاءاللہ یہ آپ ان سے تھینکس بھی وصول کریں گے، اور اللہ کے یہاں بھی آپ کو ثواب جاریہ ملے گا۔ کیوں میں اس چیز کو فورس کر رہی ہوں؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہی دعوت کے کورسوں کے ذریعے سے آپ اس چیز سے جڑے ہیں، کیونکہ درس اور چیزیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، تو لوگ جو ہے نا اس طریقے سے لائٹ لیتے ہیں، لیکن یہ لائف چینجنگ مومنٹس انشاءاللہ اگر ان کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو وہ قرآن سے جڑ جاتی ہیں، تو آپ کے لیے بھی انشاءاللہ ثواب جاریہ کا ذریعہ رہے گا۔ تو پوری ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، دعا کریں، اللہ آپ کی زبان میں اثر دے، صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، وقت میں برکت دے، تاکہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے دین کے کاموں میں لگائیں، دین سیکھیں، اور انشاءاللہ اللہ کی پسند والی زندگی گزار سکیں۔ تو ڈونٹ فرگیٹ، اپنے کیلنڈرز کو جو ہے نا مارک کر کے رکھیے، تھرسڈے 1 PM انڈین ٹائمنگ اینڈ 3:30 جو ہے نا 3:30 انڈین ٹائمنگ، اور 1 بجے کویت کے ٹائمنگ کے حساب سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور زندگی اور موقع عطا کرے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ۔